میں بہت شکر گزار ہیں اچک زئی صاحب، مولانا صاحب اور باقی جتنے ہمارے ساتھ آئے ہیں یکجہتی کے لیے. ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، امید بھی ملتی ہے کہ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں علامہ صاحب اور اچک زئی صاحب تحریک شروع کریں، یہ فیصلہ کریں گے اور ہم سب ان کے ساتھ چلیں گے. اور ہم اس بات پہ بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ان سب لوگوں کو بتایا کہ جنہوں نے یہ ظلم اور جرم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا. جو کچھ ہوا کل وہ آپ سب نے دیکھا. یہ بڑے عرصے سے یہ اسی طرح ہی کر رہے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں کیا کہ اگر میرے ساتھ کیا یا ہمارے ساتھ وہاں پہ کیا. یہ لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں، لوگوں کی عورتیں، بچے، سب کے ساتھ انہوں نے بڑا ظلم کیا. تو ان کے ساتھ اب تو انتہا کر دی اور انشاءاللہ اب جو تحریک چلے گی اس میں یہ سب، مجھے لگتا ہے کہ سب ان کا فیصلہ اسی تحریک میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم سب ساتھ ہیں، یہ لوگ لیڈ کریں گے اور ہم ان کے پیچھے ہیں. شکریہ. اچھا، ایک اور چیز کہہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہاں ہم بہنیں کھڑی ہوئی ہیں. اگر انہوں نے اس لیے کیا تھا یہ سوچ کے کہ ہم سارے ہمیں عبرت کے طور پہ استعمال کیا جائے گا کہ اس کے بعد ڈر کے کوئی آئندہ کوئی خاتون نہیں نکلے گی. ہم اکیلے نہیں تھے. کل رات ہمارے ساتھ کافی زیادہ خواتین بیٹھی تھیں اور آج دوپہر کو جب پریس کانفرنس تھی وہ سارے وہاں پہ آئے ہوئے تھے جنہوں نے بہت بری طرح، جن کو پولیس نے مارا تھا. جوان لڑکیاں تھیں جن کو اٹھا کر لائرز تھیں فاطمہ جیسے، ان کو پولیس نے مار کے ان کو وین کے اندر پھینکا تھا. اور بھی لائرز تھیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ خواتین جتنی ہمت انہوں نے کی، نہ ہم گھبرائیں. ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈال دیں، جو ان کا ارادہ ہے مجھے ڈالنے کا. تو ہم مطمئن ہیں کہ یہاں پہ اکیلے ہم نہیں ہیں، ہم ساروں کو جیل میں ڈال دیں. ہمارے بچے پہلے آپ جیل میں ڈال چکے ہیں، میرے بچے چھوڑ دیے، میری بہن کا بیٹا بھی جیل میں ہے، ہمارا بھائی بھی جیل میں ہے. لیکن ایک چیز میں اپنی بہنوں کی اور اپنی طرف سے کہنا چاہتی ہوں. ایک چیز ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے لے لیا ہے اور اس کو کہتے ہیں خوف. خوف کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ہم کوئی دلیر ہیں، دلیر بھی نہیں ہے. ہم صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مقصد جو ہے ہمارے سے اتنا بڑا ہے اور عمران خان جس کے لیے 2.5 سال سے جیل میں بیٹھے ہیں، ہم جتنا بھی کر لیں کم ہے. کیونکہ عمران خان تک جو انہوں نے ایک بینچ مارک اور انہوں نے جو جہاں تک وہ لے گئے ہیں ایک اپنی کمٹمنٹ کو اپنے مقصد کے لیے، ہم ان کے ساتھ کھڑے. عمران خان پاکستان کے ساتھ کھڑے، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے اور ہم نہ ان کا ساتھ چھوڑیں گے. ہم اڈیالہ پھر جائیں گے منگل کو، ہم ساری رات اب بیٹھیں گے. اگر انہوں نے ہمیں نہ ملاقات کرنے دی، ہمیں یہ مار پیٹ کے دوبارہ اٹھائیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا، مار دیں. لیکن یہ جو مرضی کر لیں، ہم کھڑے رہیں گے اور لوگ بھی اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے. خوف لوگوں کے ہمارے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے کسی میں خوف نہیں ہے. وہاں 12 سال کا بچہ ہے، وہ اس کو انہوں نے مار کے اس کو وین میں بٹھا دیا تھا رات کو، کیونکہ اس نے آ کے ہمیں بتا دیا کہ وہ پائپ سے پانی پھینکنے لگے. اس بیچارے بچے کو پہلے تھپڑ مارا، ہمیں آگے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے جس نے پانی چلایا تھا. یہ بچوں کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں، 12 سال کے بچوں کو. اور وہ بچہ آج ہمارے ساتھ دوپہر کو آگے وہ بھی آرام سے بیٹھ گیا تھا. ڈر ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو تحریک، جیسے میری بہن نے بھی کہا، ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچک زئی سے. ان سے ہمیں بڑا حوصلہ ملتا ہے. ہم بھی ان کے فالوورز ہیں. ان سے نہ تو صرف ہمیں حوصلہ ملا، ہم نے سیکھ بہت کچھ رہے ہیں. یہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ پاکستانیوں کے لیے ہمارے ایسے اگر لیڈرز ہوں گے ہم ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور یہ لیڈ کریں گے تحریک، جیسے میری بہن بھی کہہ رہی ہیں، اور ہم ان کے پیچھے پاکستانی ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ پھر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اس چیز میں، ہمیں حوصلہ دیا. ہمیں ان سے بڑی تسلی ہوتی ہے، ہم ان کے پاس خود پہنچ جاتے ہیں اور ان کی جو گائیڈنس ہے، ان کی جو وزڈم ہے، ان سے ہمیں بھی کافی چیزوں کی سمجھ آتی ہے. تو اس لیے بہت مہربانی آپ کے سب کے آنے کی. جی ہے صاحب، ایک سوال آپ سے، بہنوں کی موجودگی میں اگر آپ سے ایک سوال. جی
आपने एक वे फॉरवर्ड दिया कि 5 नुकात को लेकर अगर ये हुक्मरान दस्तखत कर लें तो मैं इमरान खान से दस्तखत करवा लेता हूँ। मौजूदा हुक्मरानों ने मुतअद्दिद मौक़ों पर इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान उनको फांसी देने के लिए या इनको खत्म करने की कोशिश में थे, और इस वक्त भी यही वो चाहते हैं कि कोई गारंटी हो। तो ये क्या इसको मुकम्मल बानी की तरफ से भी पैगाम समझा जाए कि आप मुकम्मल एतमाद के साथ आप ये करेंगे, बानी भी कबूल करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, इमरान भी सियासी आदमी है। आज डॉन में आपने देखा होगा, एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था बांग्लादेश की हसीना वाजिद के बारे में। उसमें बेनसतूर यही था कि जब तुम ये करोगे आपका अंजाम यही होगा। आप वो भी नहीं कर सके हैं। हसीना वाजिद बांग्लादेश की इकानमी को बहुत आगे ले गई थी, इकानमी को दूसरे उसमें, लेकिन जब आवाम की बिफरे हुए इंसानों की ताकतों के सामने आई, वो गरीब उसे मुल्क छोड़ना पड़ा, और आज उनकी एब्सेंशिया में शी वाज सेंटेंस टू डेथ। ये नहीं कि हम खुदा न खास्ता किसी को फांसी पे चढ़ाएंगे, लेकिन आवाम का गर्ज व गज़ब, जब आप आवाम के बुनियादी हकूक को छोड़ते हैं, जब आप बुनियादी आज़ादियों को तोड़ते हैं, जब आप प्रेस पे का एक्ट लगाते हैं, जब आप जजों के मुंह बंद करते हैं, फिर लोग बगावत पे उतर आते हैं। अच्छा, 3-4 दफा मैं सुन चुका हूँ आपसे इसी हवाले से कि हम बानी पीटने से साइन लेके आएंगे, और आप ऐलान भी कर चुके हैं मीडिया के जरिए। क्या वहाँ से रिस्पांस आया आपको किसी की? कोई रिस्पांस नहीं। मैं इमरान खान का चाचा हूँ, मैं इमरान खान का चाचा हूँ। जो कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये उसकी बहनें हैं। आप बंदा बने, तौबा करें, आप इस्तग़फ़ार करें। उधर सियासी जमातों की तरफ से आपको इस ऑफर की कोई रिस्पांस आया सीरियस लेवल पे? अगर आया भी, जब आपको तो नहीं बता सकते, आएगा, क्यों नहीं आएगा। अच्छा सोचने वाला आदमी, कोई भी आदमी, शरीफ आदमी इस किस्म की हुकूमत को नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये क्या हो, ये सब आलिम लोग हैं। फजल रहमान को आप ये बताएंगे, फजल रहमान जानता है कि किसी भी इंसान को तादे में मर्ग नहीं बल्कि उम्र भर के लिए, पहले ही उन्होंने हमें कत्ल किया है, पहले ही उन्होंने हमारे बच्चों की बेइज्जतियां की हैं, पहले ही हमारे छोटे छोटे बच्चों को गोलियां मारी हैं। अब आपने ये डुगडुगी भी उनके गले में डाल दी कि जो कत्ल करोगे कोई नहीं पूछेगा, हम पूछेंगे। हमारे बच्चों को जो कत्ल करेगा उसे हम पूछेंगे। देखिए, इस वक्त ना सारी जो जद्दोजहद रिफॉर्म्स की हो रही है, इसी आइन और दस्तूर के ढांचे में रहते हुए कि 73 का आइन बहाल हो जाए, अदलिया अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन सही होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, ये सब रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ क्या, रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर रही है कि आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। रिफॉर्म्स नहीं होती है ना कि चीज़ें जो खराब होगी उनको ठीक किया जाता है। जब आप रिफॉर्म्स के सारे रास्ते बंद कर देंगे, जो खान साहब कह रहे हैं ये भी उनके लिए एक वे आउट है निकलने का, सारे रास्ते बंद कर देंगे तो फिर जब ना कोर्ट से, ना पार्लियामेंट से, ना इलेक्शन कमीशन से, कहीं से भी लोग चेंज नहीं ला सकते। इंसान फितरी और नेचुरली चेंज चाहता है, नेचर में चेंज आती है, तब्दीली आती है। सारा साल बाहर नहीं रहती, खज़ां नहीं रहती, सर्दी नहीं रहती, गर्मी, मौसम बदलते हैं, इंसान चेंज चाहता है, और इंसान की जिंदगी लाइफ चेंज के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप इस रिफॉर्म्स जो चेंज हैं, पॉजिटिव चेंज हैं, पुरअमन चेंज हैं, इनका रास्ता रोक दोगे तो फिर लोगों के पास कौन सा रास्ता रह जाएगा। ये खुद उस तरफ लोगों को लेके जाना चाह रहे हैं, 25 करोड़ आवाम को। अगर उधर लोग चले गए ना, फिर जो आपने कहा ना से कि आप जमानत देते हैं, फिर कोई बंदा जमानत नहीं दे सकेगा, तो इस मरले से फिर आगे चले जाएंगे। ये बच्चे, ये खुद जो लोगों को डराते हैं ना, इनको खुद डरना चाहिए, खुद खौफजदा हो। ये कहां जाएंगे फिर, इनका अंजाम क्या होगा। ये 100, 200 बंदों, 1000 को मार सकते हैं, 25 करोड़ इंसानों को नहीं मार सकते, नहीं मार सकते 25 करोड़ इंसानों को। लिहाजा ये उस खौफ की फिजा में चले हुए हैं जो मशर साहब रास्ता बतला रहे हैं। ये भी एक वे आउट है, इसको अवेल करना चाहिए, वगरना जब रिफॉर्म के सारे रास्ते बंद हो गए तो फिर लोग उठेंगे। ये जो आइन ना दस्तूर रखा हुआ है इन्होंने, जिसको गैर मुतनाज़ा हो चुका हुआ है, आप यकीन करें मुमकिन है कि लोग इसको जलाना शुरू कर दें। खुदा ना करे, हमें तकलीफ होगी, खुदा गवाह है, ना लेके जाए लोगों को वहां पर। ये अकल के अंधे पता नहीं कहां जाना चाहते हैं, मुल्क को ले जाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट पावर सिर्फ खुदा के पास होनी चाहिए और किसी के पास नहीं हो सकती, हर कोई जवाबदेह है।
آپ ان کو غیر جواب دہ بنا کر آپ ایسی پاور دے کے جا رہے ہیں کہ اس ملک کو کھائی میں پھینکیں، تباہ برباد کر دیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا ان سے؟ نہیں، انشاءاللہ اگر یہ صحیح راستے پر نہ آئے تو لوگ ان کو اٹھا کے کھائی میں پھینکیں گے انشاءاللہ۔